जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। वर्षा को नहीं बड़ खबर 8 तारिख जाए वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं आज 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछे। मयूरभंज, केन्दुझर, कलाहांडी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, नुआपड़ा, नवरंगपुर, बलांगीर को येलो वार्निंग जारी करा जायछे एवं आसंता काली पई मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायछे। सेपटे दक्षिण और पश्चिम ओडिशार अनेक अंचल को वज्रपात सह झड़ वर्षा नहीं अलर्ट मध्य करा जायछे। पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 50 किलोमीटर पर्यंत बही पारे। आसंता 24 घंटे दक्षिण और अभ्यंतरीण ओडिशार हालुकार मध्यम धरणर वर्षा बनाई पूर्वानुमान करा जायछे। काल बैशाखीर प्रभाव में आसंता 2 दिन में 2 रु 3 डिग्री पर्यंत कमी पारे दिन तापमात्रा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एसएसबी रे बाहरिला बड़ नियुक्ति सूचक। सशस्त्र सीमा बल कनेस्टेबल ट्रांसमैन पदवी पर नियुक्ति घोषणा करिछे। ए नियुक्ति अभियान पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आग्रही एवं योग्य प्रार्थी मैंने यह पदवी पर आवेदन करने सरकारी वेबसाइट परिदर्शन करें। आग्रही प्रार्थी मैंने प्रथम सरकारी वेबसाइट ssb.gov.in प्रदर्शन करने उचित, कारण ए संपूर्ण तथ्य जानीपर। यह नियुक्ति पर आवेदन करुवा साधारण ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मानक 100 टंका आवेदन फी देवाक पड़िबो, किंतु एससी एसटी पूर्वतन सैनिक और महिला प्रार्थी कौन फी देवे नहीं। यह नियुक्ति अभियान माध्यम मोट 827 पदवी पूर्ण करा। तो अधिक जानिए आपण मैंने एसएसबी रो ऑफिशियल वेबसाइट ssb.gov.in को विजिट करी संपूर्ण तथ्य को जानी यह आवेदन करें। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एलपीजी संकट ग्राहक मानक बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक व्यवस्था। ईरान युद्ध पर भारत में एलपीजी संकट देखा देथिबा बेले पीएनजी गैस संयोग उपर सरकार गुरुत्व देउछन्ते। एपरि स्थले एलपीजी सिलिंडर कलाबाजारी रोकबाकू तैल एवं गैस कंपनी मानक ग्राहक मानकर बायोमेट्रिक आंगुठी एवं आखिर स्कान व्यवस्था को बाध्यतामूलक करा। एने खाउटी एवं जगाण विभाग पक्षर निर्देश दिया जायछे। फल कलाबाजारी और भूत ग्राहकों को चिन्हट कर पक्ष गैस सिलिंडर जगाण चाप ह्रास करने लगी पीएनजी गैस जगाण निमंते पाइपलाइन संयोग कार्य जपरी बाधाप्राप्त न हुए एवं यथाशीघ्र कार्य संपूर्ण करने तैल एवं गैस कंपनी गुड़ी सहयोग करने को जिलापाल मानक राज्य सरकार निर्देश देइछन्ति। राज्य एलपीजी एवं पेट्रोलियम जात द्रव्यर सुगम जगाण सुनिश्चित करने लक्ष्य जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र वरिष्ठ अधिकारी मानक सहित स्थिति समीक्षा करिसेंति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जुक्त 2 रिजल्ट को नहीं बड़ खबर। राज्य आरंभ होइछि उच्च माध्यमिक परिषद सीएचएससी परिचालित जुक्त 2 परीक्षा खाता देखा। प्रथम पर्यायर 151 टी केन्द्र में नियोजित 8258 जन अध्यापक खाता देखिछन्ति। प्रथम दिन में खाता देखार नियोजित सब अध्यापक 5टी लेखाएं खाता देखिछन्ति बोली सीएचएससी वरिष्ठ अधिकारी सूचना देइछन्ति। सीएचएससी सूचना अनुसार मोट 3,96,592 जन छात्र छात्री परीक्षा देइछन्ति। 2टी पर्यायर खाता देखा आरंभ हेबो। मोट 25 लाख खाता देखा हेबो। एदिपई मोट 16,494 जन अध्यापक नियोजित हेबे। उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रे खाता देखा हेबो। 13 तारिख जाए प्रथम पर्यायर खाता देखा हेबो। ऑनलाइन खाता देखा 75टी मूल्यांकन केन्द्र रे हेबो। सेहीपरि एप्रिल 15 तारिख रु 26 तारिख मध्य द्वितीय पर्याय खाता देखा हेबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मद पर आसला नुआ गाइडलाइन। टेट्रा पैक रे रहिबो 6टी सुरक्षा लेयर। मद बंटन को आधुनिकरण एवं परिवेशगत प्रभाव को ह्रास करने एक प्रमुख संस्कार स्वरूप ओडिशा अबकारी विभाग 180 मिली पर्यंत टेट्रा पैक रे मद विक्रय को अनुमति देवाई नूतन निर्देशावली प्रचलन करिछि। नुआ गाइडलाइन अनुसार पूरी बेलाभूमि में मद दुकान खोलने को अनुमति मिलिबो नाही। हेले राज्यर अन्य बेलाभूमि में ओटीडीसी को बिक्री पर अनुमति दि जाइछे। विभिन्न इको रिसोर्ट रे मध्य मद कुड़िया खोल जाई मद बिक्री हेबो। किछि दिन तले सरकार नुआ अबकारी नीति 2026-29 आनिथिले। 1 एप्रिल 2026 रु 31 मार्च 2029 पर्यंत एही अवधि निमंते एक त्रिवार्षिक अबकारी नीति घोषणा करा जायतिला। एही नीति अधीन रे एक गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत हेउछि अबकारी शुल्क उपरे 0.5% डी एडिक्शन शेष प्रवर्तन। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही।
ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ମାସ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ସେହି ଝିଅମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ CSC କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 12 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ଆଳୁ ବିକିଲେ ଜେଲ୍। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଳୁ 12 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ସିଧା ଜେଲକୁ ପଠାଯିବ। ପ୍ରମେୟର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏମିତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସହ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ଧମଧାମ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, BMC, SCSO ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗଦ ବନ୍ଦ। ଚଳିତ ମାସ 10ରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାର ସରକାର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାହା ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ NHAI ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ UPI ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ପୈଠ କରାଯିବ। ଚାଲୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସ୍ୱଗଣନା। ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱଗଣନା କରି ନିଜ ପରିବାର ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଗଣନାକାରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ସରେ ସ୍ୱଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ତେଲ ପକାଇବେ ସେଥିରେ 80% ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 20% ଇଥାନଲ ରହିବ। ଭୟଙ୍କର ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇଥାନଲ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ, ଯାହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ମିଶାଯାଇ ଯାନବାହନରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖୁ ରସ, ମକା, ପଚା ଆଳୁ ଏବଂ ପଚା ପନିପରିବା ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 60ରୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କହିବା କଥା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏହା ଆଦୌ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିମାନରେ 60% ମାଗଣା ସିଟ୍ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥଗିତ। ସରକାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ମାଗଣାରେ 60% ସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିମାନ ଶିଳ୍ପର ଆପତ୍ତି ଏବଂ ଭାଡ଼ା ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସରକାର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। PTI ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DGSA ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 60% ମାଗଣା ସିଟ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କିମାଟିକ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଲେଭେଲ VA ଦରମା ପିଛିଲା ଭାବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେବା ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 13,000ରୁ ଅଧିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇରାନ ସହିତ ବିବାଦ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାମାବାଦରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସେବାକୁ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ହରମୁଜ
ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରିବା ପରଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ସେମାନଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଶ ଏକ ଗୁରୁତର ଇନ୍ଧନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଗିତ, ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାତୀୟ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନୀତି ସହ ଅନୁପାଳନ, ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସମେତ ସାମଗ୍ରିକ ସହରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଏହି ସହରୀ ପରିବହନ ଯୋଜନାର ରିପୋର୍ଟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ ସିଟି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଡିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟୁ ସିଟି ସକାଶେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଜୁରେଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି। ବିଡିଏ ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଜୁରେଙ୍ଗର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମନଦୀପ ଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଠପାଟଣା, ମଳିପଡ଼ା ଏବଂ ଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 800 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଜମିର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଉନ୍ନୟନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହି ବହୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ୍ଦ ହେବନି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଗଭୀର ହେଉଥିବା ସହ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିବା ଦୁର୍ହର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଗରିବ ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ହୋଇଥିବା ଆହାର ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମେଟା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଡେଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନକ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନରେ ଏପରି ଫିଚର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସୁପର ଲାଇକ୍ସ ଭଳି ଆନିମେଟେଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସ୍ଥଗିତ କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସିଇଓ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସିଇଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସିଇଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସିଇଓ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।